students. So in last class we discussed about the nomenclature of haloalkanes and haloanes. Now we are move on to the preparation of haloalkanes. Preparation of haloalkanes. Generally, that's an monohaloalkanes. That is alkyl halides. We are discussing just the preparation of monohaloalkanes. The first method is from alcohol. First method is from the alcohol. Generally, alcohols having a general formula of ROH. ROH. How to prepare an haloalkane from alcohol? In alcohols, there is a hydroxyl group is there. Hydroxyl group. From that hydroxyl group, we have to prepare an alkyl halide or haloalkanes or monohaloalkanes. So the first method is Gruss method. In Gruss method, the alcohol is to be converted into monohaloalkanes. So just think, so whatever may be the reaction, just you have to consider the first molecule. Which is the first molecule here? That is alcohol. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ROH ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Then alcohol. What you have to convert the alcohol? That is an monohaloalkanes ಅಥವಾ RX. ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ alkyl halide. So in Gruss method, when the alcohol is treated with dry HCl in the presence of anhydrous zinc chloride, that will gives and mono, that is an alkyl chloride ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. alkyl chloride. So how that will give say alkyl chloride means, in ROH and here that is an HCl ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. CL ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, H ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, HCl. The bond will be break here. In both the two cases. The bond is breaking here. Here breaking. That means the Cl is forms a anionic charge and H is forms a cation. That is H plus and Cl minus ion. In this one, it is R plus and OH minus. When the breakage will be takes place between the ROH, R will be forms R plus, that will combine with Cl minus. It will combine with Cl minus to form RCl bond.
It's an alkyl halide. But in the case of OH minus is combined with H plus, that forms H2O. Here the one more product is, that is plus H2O. So ಹಾಗಾಗಿ this is a Groos process. That means when the alcohol is treated with a dry HCl in presence of anhydrous zinc chloride, that will give us alkyl chloride and water. So this is about an reaction is taking place in a Groos process. Suppose when methanol is treated with a dry HCl, means that will give methyl chloride. So methanol is converted into methyl chloride. Even in case of second reaction, that is an ethyl alcohol ಅಥವಾ ethanol, the ethanol is treated with a dry HCl in presence of anhydrous zinc chloride to give ethyl chloride. So this is about an Groos process. So the mixture of one more CET factor. So in CET maybe case identify the mixture of Lucas reagent ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Here the mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride mixture will be called as Lucas reagent. ನಿಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿಲೂ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲುಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಲುಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಡ್ರೈ HCl ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲುಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. What is Lucas reagent? Means a mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is called as Lucas reagent. Okay, so this is the first type of reaction in preparation of haloalkanes from alcohol. The second method is also from alcohol only, that is from phosphorus trichloride. Here also the alcohol is treated with an phosphorus trichloride. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ನಾವು ROH ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ROH ಇದನ್ನು ಯಾವ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ PX3, phosphorus trichloride. Alcohol is treated with phosphorus trichloride. So when the alcohol and phosphorus trichloride are heated, that will give RX. That means the one of the halogen is just attached to. However, the halogen means suppose the chlorine Cl minus ಇದ್ದು ಅದರ ಏನು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ನಡುವೆ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮಗೆ RX ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ OH ಉಳ್ಕೊಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ OH ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ OH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ H3PO3 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸಾರಿ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು
when the alcohol is heated with phosphorus trichloride to gives alkyl halide and orthophosphoric acid. ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇವನಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕೇನು. ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ heated with phosphorus trichloride to gives, when alcohol is treated with phosphorus trichloride to gives alkyl halide. What happened to the reaction in examples? Suppose the methanol, that is CH3OH, when the methanol is treated with phosphorus trichloride, PX3 ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ Cl, Br, iodine. So these type of halides are used in case of phosphorus trichloride, but phosphorus iodide, triiodide is not existed. That's why phosphorus trichloride, phosphorus tribromide or phosphorus tribromide only, not fluoride. So ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ವೆನ್ ದ ಮೆಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ BR, that is PBr3, phosphorus tribromide. When the methanol is treated with the phosphorus tribromide means again that gives methyl bromide or orthophosphoric acid is common here. So question hingu kelbodu, how to prepare, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, how to prepare ethyl bromide or bromoethane from alcohol. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, how to prepare bromoethane from alcohol. How to prepare bromoethane from alcohol ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 4ನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಥೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಕ್ಲೋರೋ ಮೀಥೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬ್ರೋಮೋ ಮೀಥೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ 3ನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೋ, ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೋಮೋ ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬ್ರೋಮ್ ಬೇಡ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ chloro-propane. We have to prepare the chloro-propane from alcohol ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ CH3 CH2 CH2 OH ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು PCl3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್
haloalkanes or alkyl halides from alcohol that is reacted with phosphorus trichloride. So next one is the preparation of alkyl halides by treating with phosphorus pentachloride. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೊದಲನೇದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಗೈನ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ROH. When the alcohol is treated with an phosphorus pentachloride that will gives ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ HCl ಇವು ಎರಡು ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು HCl ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಏನು ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ ನಮಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ when the alcohol is heated with the phosphorus pentachloride that will give alkyl halide. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಲೇ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ, ಏನಂತ, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವೆದರ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, that is CH3 CH2 CH2OH, what happens when propanol is treated with an phosphorus pentachloride, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ CH3 CH2 CH2Cl ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, HCl ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ POCl3 ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್. This is about then a reaction between phosphorus pentachloride. In both the cases, the alkyl halide is common, but in case of phosphorus trichloride, orthophosphoric is to be the byproduct. But in case of phosphorus pentachloride, there are two byproducts. One is phosphorus oxychloride and HCl is the byproducts. ಇವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು HCl ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮರ್ತೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡು HCl ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ, ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಬಳಸಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಟೈಪ್ನ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಜನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಜನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾರ್ಜನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಸೊ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮೇತ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಡಾರ್ಜನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ SOCl2, ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ that is ROH is treated with an thionyl chloride SOCl2 in presence of pyridine.
Okay, when haloalkanes are prepared by heating alcohols with thionyl chloride in the presence of pyridine. Okay, thionyl chloride. So ಇಲ್ಲಿ with this only ಅಂತಿದೆ. So that is thionyl chloride. Okay, so ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ SOCl to meet thionyl chloride, that is THIONYL, thionyl chloride. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, the alkyl halides are prepared with by heating alcohol with thionyl chloride in presence of pyridine, that will gives alkyl halide. And here again, once again the byproducts are different, that is sulfur dioxide and HCl. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, that is the byproduct. But in case of phosphorus pentachloride, that is phosphorus oxychloride, that is POCl3, and HCl is the byproduct. But in case of thionyl chloride, sulfur dioxide and HCl are the byproduct. Sulfur dioxide and HCl is the byproduct. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂಥ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅದೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಡ್ರೈ HCl ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಗ್ರೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ HCl ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಮಾನೋ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ HCl ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿರಿಡಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಗ್ರೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ HCl ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲುಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಲುಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ROH ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲುಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಲುಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ RCl + H2 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲುಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜಸ್ಟು HCl ಮತ್ತು ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಿತು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಿತು, ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಮೊದಲನೇದು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? ಇವ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಅಯೋಡೈಡ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಯೋಡೈಡ್ನ ನಾವು ಮೇಲಿನ ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮಾನೋಕ್ಲೋರೋ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನೋಬ್ರೋಮೋ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಯೋಡೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಮೇತ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋ ಬ್ರೋಮೋನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಯೋಡೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಎನ್ RX, ಇಲ್ಲಿ RX ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದ X ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್. ವೆನ್ ದ alkyl chloride or alkyl bromide is treated with an sodium iodide in acetone ಈ ಅಸಿಟೋನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟು ಆನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟು ಆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ RI ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ RI ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ NaX ಸಿಗುತ್ತೆ. NaX ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಾಗಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಯೋಡೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಕಿಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಕಿಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ iodoalkanes are prepared by heating alloalkanes. Iodoalkanes are prepared by heating alloalkanes, that is chloro or bromoalkanes with sodium with a solution of sodium iodide in acetone, that will give alkyl iodide ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. This is about an halogen exchange method, that is Franklin reaction ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫ್ರೆಂಕಿಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಕಿಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಕಿಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ SWOT ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ SWOT ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊನೋಫ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫ್ರೆಂಕಿಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ SWOT ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋರೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಫ್ಲೋರೋ ಅಥವಾ ಮಾನೋಫ್ಲೋರೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ alkyl halide, that is RX. Here also X is again Cl or ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನನ್ನು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ AgF. ವೆನ್ ದ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ that will treated with an silver fluoride, that will gives RF, that is fluorohaloalkanes ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ಫ್ಲೋರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ಎಫ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ AgX ಆಯಿತು, ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ SWOT reaction. SWOT reaction is only for the preparation of fluorohaloalkanes ಅಥವಾ fluoroalkanes, and the Franklin reaction is only for the iodoalkanes. Okay, so in next class we discuss about the properties of haloalkanes. There is a physical properties and the chemical properties and the mechanisms. Thank you. Bye. If you have any doubts, you can ask me.